Good morning, students. Let us begin with the political causes. Political causes. What was the reason responsible that the ruling class of India was not satisfied with the rule of the British government? Here, some of the things are given. Number one, discontent of the ruling section. The East India Company established itself as a trading company. ઇન્ડિયામાં બ્રિટિશરે જ્યારે આવવાની શરૂઆત કરીને ત્યારે એ લોકોનો મેઇન એમ બિઝનેસનો હતો. હવે બિઝનેસ એ સમયે કરતાં કરતાં સ્લોલી એ લોકો વધારે પડતા બિઝનેસની સાથે સાથે પોલિટિકલ એક્ટિવિટીમાં પણ અંદર પોતાનું કામ ઘુસાડતા ગયા. ઇન શોર્ટ, they try to involve themselves more in business rather than more in political activity. Means they were actually more interested in political activity rather than the business. કારણ કે business તો મસ્ત રીતે ચાલતો હતો. They were doing this business since long, so they were actually not worrying about any other matter. Just see. The East India Company established itself as a trading company, but by the beginning of 19th century, it was no longer satisfied with the earning profit in trade. ધીમે ધીમે એવું થયું, શરૂઆતના ટાઈમમાં એવું થયું કે ભાઈ ઇન્ડિયન રૂલર્સ કે એમ્પરર્સ જે બધા હતા ને એ લોકોએ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના બિઝનેસમાં થોડો ઘણો સપોર્ટ કર્યો. મીન્સ દે રિયલી લાઇક દેટ, બટ સ્લોલી આફ્ટરવર્ડ્સ દે ગેઇન દેટ થિંગ that here they are not much satisfied in that work. Okay, what they did after that? Okay, they aim to assume political power and openly interfere in the political and internal matter. Political and internal matter માં એ લોકો વધારે પડતા વચ્ચે ઇન્વોલ્વ થવા માંડ્યા. They introduced various methods of annexation such as subsidiary alliance and the doctrine of lapse. Again repeating, ફરીથી રિપીટ કરું છું. Subsidiary alliance was one of the policy implemented by British. મેં પહેલા લાસ્ટ પ્રીવિયસ ક્લિપમાં જે કીધું એ પ્રમાણે એ લોકો બે કામ કરતા હતા. Either they were introducing any policy which make automatically Indian rulers handicapped, or they directly will fight a war against the Indian ruler. હવે એ લોકો બે ચોઈસ આપે. કાં તમે અમારી સાથેની પોલિસી જે છે એની સાથે એક્સેપ્ટ કરીને આગળ ચાલો, અમારી સાથે રહીને અમારી સુપ્રીમસીને એક્સેપ્ટ કરી લ્યો, એન્ડ ઇફ યુ આર નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ પોલિસીઝ વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, then simply you have to fight a war. So basically in that concept, Indian rulers were very much comfortable in following the policy. એ લોકો એમ વિચાર કરે કે કિંગડમ હારી જવું, કિંગડમમાં ડિફીટ થવું અને આખું કિંગડમ હાથમાંથી જવા દેવું એના કરતાં બેટર છે કે પોલિસી એક્સેપ્ટ કરી લઈ. ચલો, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફર્સ્ટ પોલિસી, સબસિડરી અલાયન્સ પોલિસી. એના ટર્મ્સ ને કન્ડિશન ક્યાં ક્યાં? ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ બાય લોર્ડ વેલેસ્લી. ઓકે, એના ટર્મ્સ ને કન્ડિશન ક્યાં ક્યાં? પહેલું ટર્મમાં, ઓકે, ફર્સ્ટ ટર્મ, Indian rulers who are going to accept the subsidiary alliance, they have to disband their own army. પોતાની આર્મી ડિસબેન્ડ કરવાની, એના બદલામાં એ લોકોને બ્રિટિશ આર્મી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, the army which is going to be provided by the British, the Indian rulers who are accepting the subsidiary alliance, they have to pay the money for the expense of such kind of an army. જે આર્મી એને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એ આર્મીનો ખર્ચો સબસિડરી એલાયન્સ એક્સેપ્ટ કરવાવાળા જે રાજા છે એને એનો ખર્ચો આપવાનો. That expense is to be paid. Third point, the same expense what they have to pay. Third point, એમાં એવું કીધું, that expense is to be paid either in cash or kind. Okay, kind in what sense? તો કે અહીંયા કાઇન્ડનો મિનિંગ એ રીતના છે, they have to give the land where that particular ruler is having highest income of land revenue. Okay, again repeating. પહેલી વસ્તુ, આર્મી ડિસબેન્ડ થઈ જશે. બીજું, આર્મીનો ખર્ચો જે રાજાએ સબસિડરી અલાયન્સ એક્સેપ્ટ કરી એને આપવાનો. થર્ડ વન, એ પૈસા આપવાના બે ફોર્મ હોઈ શકે. આઈધર ઇટ કેન બી ગિવન ઇન કેશ, ફિક્સ અમાઉન્ટ આપી દેવાની, ઓર ઇટ શુડ બી ગિવન ઇન અનધર ફોર્મ કે એ રાજાને પોતાના કિંગડમની એવી લેન્ડ બ્રિટિશને આપી દેવાની કે જેમાંથી એ લોકોને હાઈએસ્ટ લેન્ડ રેવન્યુ મળે. મતલબ એવી જમીન આપવાની, એવી લેન્ડ આપવાની કે જે ફર્ટાઇલ હોય, તો જેમાંથી જાજી લેન્ડ રેવન્યુની ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે. સો ધીઝ આર ધ રીઝન્સ ફોર દેટ. ઓકે,
And the fourth point, which is very much important, okay, fourth and fifth, sorry, okay, so fourth one is more important. They, they are not allowed to fight any kind of a war, or even they are not allowed to make any friendship contract with any other neighboring Indian or foreigner state without the consent of British. मतलब ब्रिटिशर ने पूछा वगर they don't have to sign any friendship contract or even they have to declare any war. मतलब બ્રિટિશરને પૂછ્યા વિના કોઈની સાથે વોર ડિક્લેર નહીં કરવાની અને કોઈની સાથે ફ્રેન્ડશિપ પણ કરવાની નહીં. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ, ફિફ્થ પોઈન્ટ, that they need to keep a British resident in the kingdom, not any other. Okay, again repeating, last point is like that કે જે કિંગડમ સબસિડરી લેન્ડ્સ એક્સેપ્ટ કરે એ કિંગડમને પોતાના કિંગડમમાં એક બ્રિટિશ રેસિડેન્ટને રાખવાનો જે કોન્સ્ટન્ટલી એ કિંગ ઉપર નજર રાખતો રહે, ધ્યાન રાખતો રહે. નાવ ઇન ધેટ કેસ એવું થયું, મીન્સ એ કન્ડિશન એવી થઈ કે બ્રિટિશને જ રાખવાનો, એ સિવાય નહીં, એટલે બીજા એના સિવાય ફ્રેન્ચ, પોર્ટુગીઝ કે ડચના કોઈ રિપ્રેઝેન્ટેટિવને કિંગડમમાં નહીં રાખવાનો. સો ધીસ ઇઝ સબસિડરી એલાયન્સ. ઓવર. સેકન્ડ ઇઝ ધેટ ડોક્ટ્રિન ઓફ લેપ્સ. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. His main purpose was introducing in that way the king who died without having natural male heir, HEIR, hair, successor I am talking about. જે રાજાને પોતાનો ખુદનો દીકરો ન હોય એવું કિંગડમ એનેક્સ કરી લેવામાં આવશે. આ લોર્ડ ડેલહાઉસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી પોલિસી. પહેલાંના સમયમાં એવી સિસ્ટમ હતી કે જે રાજાને પોતાનો દીકરો ન હોય, ઓકે, એ લોકો એડોપ્ટેડ સન ને કિંગ બનાવી શકે. મીન્સ કોઈને એડોપ્ટ કરી લે અને એને સક્સેસર તરીકે ડિક્લેર કરીને ચલાવી શકે. હવે આ જે સિસ્ટમ હતી એમાં લોર્ડ ડેલહાઉસી એવું નક્કી કર્યું કે જે રાજાને પોતાનો દીકરો ન હોય કિંગડમ બ્રિટિશને લઈ લેવાનું, અથવા બ્રિટિશ એને લઈ લેશે, એનેક્સ કરી લેશે. સેકન્ડ ઇઝ દેટ એડોપ્ટેડ સન પણ અલાઉડ નથી. મતલબ કે જેમ જૂના સિસ્ટમમાં પહેલાં એવું કરતા કે રાજાને દીકરો ન હોય તો કોઈનો એડોપ્ટ કરી લે અને એને રાજા બનાવી લેતા, તો અહીંયા Lord Dalhousie એની પણ ના પાડી દીધી. He simply denied for that thing, that the king is not allowed to have any adoption right. Subsidiary alliance અને doctrine of lapse એવા બે મોટા વેપન બન્યા કે જેણે મોસ્ટલી ઘણા બધા મોટા મોટા કિંગડમને પોતાના હાથમાં લઈ લીધા. સબસિડરી અલાયન્સમાં સૌથી પહેલું કિંગડમ જે જોઈન્ટ થયું ને, દેટ વોઝ અવધ. ઓકે, અવધનો પોઈન્ટ એક યાદ એટલા માટે રાખવા જેવો, ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન દેટ કેસ. શું કામ? તો કે અવધ એવું ફર્સ્ટ સ્ટેટ હતું કે જેને સબસિડરી એલાયન્સ એક્સેપ્ટ કર્યું. હવે સિસ્ટમ એ ટાઈપની છે કે એક કિંગડમ ઉપર એક પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી હોય તો લોકો બીજી પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરે. એ સમયે જ્યારે આફ્ટરવર્ડ્સ લોર્ડ ડેલહાઉસી પાવરમાં આવ્યો, ઓકે, ત્યારે એણે એક નવી પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી, એ પાછી અવધ ઉપર જ. અને અવધ ઉપર શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું તો કે માલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. એટ ધેટ ટાઈમ ધ નવાબ ઓફ અવધ વોઝ વાજીદ અલી શાહ. તો એની ઉપર એવો ક્લેમ કરવામાં આવ્યો, એની ઉપર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો દેટ હી ઇઝ નોટ રૂલિંગ પ્રોપરલી, સો હિઝ કિંગડમ વુડ બી એનેક્સ બાય ધ બ્રિટિશ. હવે જેના હિસાબે એવું થયું કે ઇન્ડિયાના બીજા બધા જે સ્ટેટ હતા ને એને ડર લાગવા માંડ્યો કે અવધ સૌથી પહેલું જૂનામાં જૂનું સ્ટેટ સબસિડરી એલાયન્સનું, એ લોકો સબસિડરી એલાયન્સના ટર્મ્સ ને કન્ડિશન બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરતા હતા, છતાં એની ઉપર આ સેકન્ડ પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવી. તો બીજા નાના નાના સ્ટેટ છે એને તો વધારે પડતો ડર લાગ્યો કે આપણી શું મજા છે બ્રિટિશની સામે જવાની. જો આટલા જૂના સ્ટેટને એ લોકો એનેક્સ કરી શકતા હોય, એક પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયેલી હોવા છતાંય બીજી પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને સ્ટેટ એનેક્સ કરી શકતા હોય, તો આપણી તો શું કિંમત છે એ લોકો પાસે. ડોક્ટ્રિન ઓફ લેપ્સમાં 3 સ્ટેટ એનેક્સ કરવામાં આવ્યા, ઝાંસી, નાગપુર અને સતારા. So we'll continue with the political cause ahead in that way. Then after, subsidiary alliance was an agreement which British concluded with many Indian rulers. The British promised to protect these rulers from the others' attack. હવે જો સબસિડરી એલાયન્સ જે કિંગડમ એક્સેપ્ટ કર્યું એ લોકો એક્સેપ્ટ કર્યું એનું પણ રીઝન શું હતું તો કે એ લોકોને શું કામ ગમ્યું, શું કામ મજા આવી, તો કે દે ફેલ્ટ ઇન દેટ વે દેટ દે આર સિક્યોર. કેવી રીતે? જો સબસિડરી એલાયન્સની પહેલી ટર્મ એવી હતી કે પોતાની આર્મી ડિસબેન્ડ કરીને બ્રિટિશની આર્મીને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એટલે બ્રિટિશરે જ્યારે સબસિડરી એલાયન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીને ત્યારે પહેલો પોઈન્ટ જ એવો મૂક્યો કે અમે તમને અમારી આર્મી આપશું એટલા માટે તમે પ્રોટેક્ટેડ છો. શેનાથી પ્રોટેક્ટેડ છો? યુ આર મોર પ્રોટેક્ટેડ from the attacks of other Indian state and even the outsider states, or we can say foreign state. મતલબ એવો કે એ લોકોએ પહેલેથી જેવો પ્રોમિસ કર્યો કે અમારી આર્મી અમે તમને આપીએ છીએ, મતલબ તમે પ્રોટેક્ટેડ છો.
નહીં તો ઇન્ડિયન સ્ટેટ કે નહીં કોઈ બહારનું સ્ટેટ તમારી ઉપર અટેક કરે. સો ઇટ વોઝ ઇનિશિયલી સીમ ટુ બી લાઈક દેટ કે સબસિડરી એલાયન્સ એક્સેપ્ટ કરવાવાળા જે કિંગડમ છે એ લોકોને એવું ફીલ થયું કે વી આર સેફ નાઉ, હવે અમારી ઉપર કોઈ અટેક કરશે નહીં. બટ દેટ વોઝ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક બાય ધેમ. ઓકે, વોટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક ઇન દેટ કેસ? એ લોકોને શું વધારે પડતો ડર લાગ્યો? ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક વોટ દે ફાઉન્ડ ઇઝ, suppose if that subsidiary alliance state, if they want to attack on British only, then can they do? No. શું કામ? તો આર્મી તો બ્રિટિશની છે, બ્રિટિશની આર્મી બ્રિટિશની અગેન્સ્ટમાં થોડી થશે. સો દેટ વોઝ વન ઓફ ધ trick played by these people. It's a planned only, planned act, okay, particularly. In return, the rulers have to give away their powers. British became the largely dependent on them. Means British and afterwards became the largely dependent on them. એટલે બ્રિટિશની ઉપર એ લોકો બહુ વધારે પડતા ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા, કારણ કે આર્મી એ લોકોની, પૈસા પણ એ લોકો લઈ જાય. લોર્ડ ડેલહાઉસી introduced doctrine of lapse, implied that if an Indian ruler died without having natural male hair, that kingdom will be taken. Okay, હવે અહીંયા અલગ અલગ સ્ટેટ આપ્યા છે, એના નામ આપ્યા છે, ઝાંસી, સંબલપુર, Satara, Nagpur, etc. Okay, so this is the first point what we are just keeping a portion over here end.